이번 주간에 여러분의 문제 많은 중요한 건 없고 어떻게 기도를 해야 됩니까? Then, for all your problems, all these different circumstances, how will you pray? 하나님을 믿는 사람이라면 반드시 응답받을 수 있도록 간단한 열쇠를 하나 준 겁니다. He gave us a very simple key for us to receive answers if you're believers of God. 그걸 사용하는 겁니다. We are using that. 24. 24 hours prayer. 어느 날 딱 증거옵니다. One day, these evidences will come. 그걸 보고 25. That's what we call 25 hours. 쉽게 말하면 세계 복음할 영원한 응답이 왔다 그 말입니다. Simply put, the eternal answer of world evangelization came to him. 인간이 하나님을 절대로 만날 수 없도록 불순종하여 멸망받은 겁니다. Because mankind disobeyed the Lord, they had no choice but to separate from him. There's no way to come back to him. 그래서 하나님께서 모든 죄와 저주를 사시고 구원의 길을 여시는데 그 이름이 예수 그리스도란 And 말이에요. God, He took upon all the sins, all the curses, and He bore that on the cross through Jesus Christ. And that's the name. 그래서 사단의 일을 멸해버린 거예요. And that's how He destroyed the power of Satan. 그리고 지옥 권세를 끊어버린 And 겁니다. then He broke down the authority of hell. 운명을 뒤바꿔. He completely changed your fate and destiny. 이거 보고 왕, 선지자, 제사장. That is the offices of the prophet, the priest, and king. 도대체 이 이름이 무슨 이름입니까? Then what is this name? 영세전에 벌써 그리스도로 오신 겁니다. It is the name that Christ came from before time and creation. 창세기 1장 27절 2장 7절에 창세 때 벌써 성삼위 하나님이 함께 하시는 이름이었다. Genesis chapter 1, 27 to 2, 7, it says, from the very beginning, from before creation, is a name that was always with us. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이라는 그 이름이다 그 말이에요. It is the name that the woman's offspring that will hurt and destroy the head of the serpent. 두 번째는 뭡니까? What is the second thing? 성육신 하신 그리스도. He is a Jesus who is resurrected. 성육신 하셔서 갈보리산에서 모든 저주, 흑암, 사단 권세 깨트려 버린 겁니다. And then on the Mount of Calvary, he destroyed all the curses, all sins. 감람산에서 여러분에게 보좌의 능력 누리는 열쇠를 주신 겁니다. And then he gave you the keys to enjoy the power of the throne on the Mount of Olives. 드디어 마가다락방에서 이 능력을 체험할 수 있는 권세를 확인시킨 겁니다. Finally, we were able to confirm this authority in the Mark's upper room. 세 번째입니다. Number 3, 부활하신 그리스도. it is Christ who has resurrected. 땅 끝까지를 증인될 것이다. You will be my witnesses to the very ends of this earth. 부활하신 분께서요. This is the Lord who resurrected. 지금 역사하신다 그 말이요. It means that he still works upon us right now. 네 번째입니다. Number 4, 재림주로 오실 그리스도입니다. because he is the one who will come to the second coming. 어떤 일이 있어도 괜찮다. No matter what happens, it's fine. 모든 민족에게 복음 전하는 이후에 끝이 오리라. Because the end will come when the gospel is proclaimed to all nations. 다섯 번째입니다. Number 5, 심판주 그리스도입니다. it is God or Jesus of judgment. 죄 문제를 해결받은 자라야 천국 가는 겁니다. You can go to heaven only when your sins are resolved. Isn't that so? 그 심판의 주되는 기준이 그리스도다 이 말이에요. And so the standard, the Lord of that judgment is Jesus Christ. 권세 있는 주 예수 그리스도 이름으로 집중기도 하시라. We have to concentrate and pray in the authoritative name of Jesus Christ. 이번 주간에 여러분의 문제 있으면 권세 있는 주 예수 이름 앞에 집중기도 하셨죠. Do you have a problem? Really experience the authoritative name of Jesus Christ. 이번 주간에 큰 건강 회복하는 특별한 주간 되기를 예수 그리스도 이름으로 I 축복합니다. bless you in the name of Jesus Christ that you have great restoration of your health. 세계복음화는 반드시 하나님께서 이루시는 절대적인 언약입니다. 먼저 응답받아야 될 것이 지역 살리는 지역 복음화. 지역을 복음화할 수 있는 확실한 길은 너희는 가서 제자 삼으라. 빨리 우리는 현장에 벌어진 사명자들을 찾아서 올바른 사명을 감당할 수 있는 망대로 세우는 작업이 필요해요. 문제가 오면 우리가 어떤 신앙을 가지고 있는지 드러날 수 있겠죠. 낙심되는 일이 있을 때 하나님 앞에 믿음 고백하시길 바랍니다. 신앙생활을 하는데 하나님보다 더 큰 영향을 주는 게 있으면 그 우상입니다. 그게 무너지고 났더니 제 중심이 그리스도의 중심이 되어버렸어요. 아무리 큰 어려움이 와도 이제 하나님 살아계시기 때문에 염려가 없다. 내가 할 수 없는 거는 맡겨놓고
나는 나에게 주신 사명 감당하면 된다. 하나님이 시작하신 일이 있다면 그 누구도 막을 수가 없어요. 하나님이 일으키신 전도운동에 대한 믿음과 기대를 가지고 있습니다. 전도는 하는 것이 아니고 되어지는 것이다. 이걸 통해 체험되어진 것이 마태복음 16장 16절부터 20절의 체험이고 고백입니다. 그날에 믿기로 작정된 자가 다 주를 믿더라. 여기에 쓰임받는 정인 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 이 운동을 할 수 있는 제자를, 좋은 땅을 따로 준비해 놨어요. 이를 위해서 현장에 성경적인 전도 운동을 위해서 하나님은 완벽한 준비를 해놓고 우리를 인도하신다. 가장 먼저 체험해야 될 응답이 복음의 능력이다. 세상 보는 눈에 대해서 지금 메시지에 나왔습니다. 12가지 문제. 우리가 어디에서 구원받았느냐? 어떤 상태에 있다 구원받느냐? 그걸 알아야 구원이 제대로 설명될 수 있고 그리스도가 제대로 설명될 수 있고 그리스도가 바르게 체험될 수가 있어요. 혼돈, 흑암, 공허. 불신 현장을 이보다 잘 설명한 단어가 없다고 표현할 만큼 중요한 단어들. 모든 인간이 빠져있는 함정, 그게 뭡니까? 근본 문제입니다. 하나님이 하지 말라고 면한 선악과를 먹고 죄를 지어서 하나님을 떠나버린 겁니다. 사단의 권세에 묶여버렸어요. 어디에 영향을 받냐? 사단, 네피림입니다. 바벨탑이 무너지듯이 거짓 성공. 하나님 없이 살 수 있다? 살 수 없어요. 전 세계 현장을 다니다 보니 하나님 모르는 틀이 견고하게 세워져 있어요. 우상문화, 무속, 점술 현장이에요. 가장 발전된 형태의 우상이 사상 우상이에요. 그런데다가 마음대로 할 수 있는 게 없어요. 사단이 만드는 올무에 꽁꽁 묶여버렸거든. 죄와 허물로 죽었던 영적으로 죽어버렸어요. 영적으로 보면 완전 노예가 됐어요. 본질상 진노의 자녀. 이게 연결돼서 눈에 보일 만큼 나타나는 문제가 육신 문제입니다. 그 배경이 지옥입니다. 우상 숭배자는 그 아비로부터 자녀에게로 3, 4대 망하게 할 거야. 이 문제를 해결하기 위해서 하나님께서 구원자를 보내겠다고 처음부터 약속했어요. 하나님을 떠난 문제를 해결하는 하나님을 돌아오라 선지자. 사단 권세, 세상 권세를 꺾을 참된 왕. 죄와 저주의 문제를 담당하실 참된 제사장. 이걸 합쳐가지고 기름 부음 받은 자 그리스도다. 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. 죄 없는 분이 이 땅에 오셔서 단번에 우리의 모든 죄를 십자가에 끝내버렸어. 하나님의 아들이 이 땅에 오신 것은 이 마귀의 일을 멸하심이라. 그리스도께서 성경대로 우리 죄를 대신해 죽으시고 성경대로 다시 살아나셨느니라. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. 생명의 성령께서 우리 속에 오셔서 이 법이 죄와 사망의 법에서 12가지 문제 속에 빠져있던 우리를 그것에서 우리는 완전히 해방시켰다. 저와 여러분을 성전 삼고 함께 하시겠다. 그래서 절대 망할 수 없는 신분으로 축복해버린 겁니다. 신분 3가지, 권세 4가지. 예수 믿는 순간 시작되었습니다. 기도로 누리게 되실 주의 이름으로 축원합니다. 사명자를 망대로 세울 수 있는 메시지가 있어야 돼요. 언제부터 응답이 오느냐? 올바른 확신이 있을 때부터. 하나님이 우리에게 영생을 주셨구나. 예수가 그리스도라는 사실을 알고 믿어질 때 내가 하나님 자녀이 되었구나. 하나님 은혜로. 구원의 확신. 하나님의 자녀는 그때부터 기도응답 받을 수 있어요. 승리에 대한 확신. 감당치 못할 시험은 안 줍니다, 하나님이. 감당할 만큼. 하나님 앞에 서서 중심 가지고 집중하면 돼요. 하나님, 나는 매일 넘어지는데 어찌합니까? 그렇게 매일 넘어지는 줄 아시고 부르셨어. 감사하죠. 그 사랑의 빛을 갚으러 가는 게 전도입니다. 사죄에 대한 확신. 나를 확신하는 게 아니고 그리스도의 공로를 믿고 의지하는 거예요. 너희는 범사의 그를 인정해라. 그리하면 너희 길을 지도하실 거야.
우리가 붙들고 받을 영원한 응답의 메시지가 있습니다. 문제가 올 때는 내 계획과 내 생각이 아닌 하나님이 주신 분명한 언약을 붙들고 기도하고 집중하는 거예요. 사도 바울을 위해서 배를 지키신 게 아닙니다. 근본적으로 하나님이 맡긴 그 사명 때문에 그 배를 지킨 겁니다. 바울은 그 사명을 붙들고 가고 있었어요. 그래서 바울도 살은 겁니다. 어떤 문제가 있든지 저와 여러분이 하나님 주신 언약이 뭐냐? 그게 하나님 주신 게 맞냐? 맞다면은 그 어떤 문제와도 흔들릴 필요가 없어요. 하나님이 문을 여실 때까지 기다려라. 믿으니까 준비하며 기다려라. 문을 여실 때 준비됐기 때문에 그때는 일어서서 도전하는 거예요. 여러분이 최고 성공해야 될 부분이 예배입니다. 大家最应该成功的就是礼拜， 또 삶 속에서 최고의 성공으로 누려야 될 게 기도입니다. 而且在生活当中最应该成功的是祷告。 예수님이 공생의 3년을 마치고 남긴 말 하나가 있어요. 耶稣传道生涯3年结束之后，有留下的一句话： 내가 나는 십자가 질 거야. 我后日必定会背起十字架， 죽음에서 부활할 거야. 必定会从死里复活， 그리고 이 땅을 떠나갈 거야. 而且要离开这地。 그때는 너희에게 보혜사 성령을 보내겠다. 那个时候为你们派遣保惠师圣灵， 40일 동안 40天之久， 하나님 나라 일을 설명했어요. 讲解了神国的事。 10일 동안에 오순절 날이 이미 이름에 那10天之久，五旬节已经到了， 거기에 있었다는 是 말이죠. 在这里。 드디어 사도행전 2장 45절에 사도의 가르침을 中 따라 医使徒2章42节领受使徒的教训， 예배에 성공하고 있다는 말이 돼요. 在礼拜中成功的意思。 그리고 뭡니까? 还有哪些呢？ 진짜 말씀 붙잡고 여러분 주일날 은혜 받으면 真的持定话语，礼拜天如果得恩典的话， 현장의 역사를 나요. 날마다 성전에 날마다 집에서 在现场必定会兴起神的做工，天天在圣殿，天天在家里。 드디어 진짜 기도하는 사람끼리 소통이 시작돼요. 还有真正祷告的人开始能够彼此沟通。 여러분 진짜 기도하는 사람하고 소통되는 사람 있습니까? 你们有没有真正与祷告的人相通 그럼 的人 여러분은 呢？ 기도의 사람이에요. 那说明你们就是祷告的 저는 人。 누구를 찾고 있냐면요. 24기도 소통되는 사람 찾고. 我正在寻找怎样的人呢？24祷告能够相通的人， 기도에 소통되는 사람끼리 기도 통로를 보고 정시기도라고 합니다. 祷告的人能够彼此在祷告上沟通，这个叫做定时祷告。 어디서든지 기도돼. 24. 无论在哪里都能够出现祷告，是24。 어디에든지 하나님의 나라. 无论在哪里都是神的国降临， 어디에든지 작품이 나와. 无论在哪里都出现作品， 이 속에 있는 사람입니다. 是在这里的人， 그리스도로 담나고 하나님을 믿는 자. 是借着基督得出了答案，并且相信神的人。 마가다락방 교회의 체험을 먼저 한 겁니다. 他首先体验了马可楼教会， 그게 2장 10절입니다. 那就是2章10节， 갈보리산 언약 加利山的应许 다 이루었다. 是都成了， 그 언약을 잡은 사람. 是指定这个圣约的人。 감남산에서 还有在橄榄山， 보좌의 미션 잡은 사람. 是指定了宝座的使命的人， 그리고 마가다락방에 참석했어요. 然后参与在马可楼， 이 사람이란 말이에요. 是这样的人，对吧？ 거기에 세 가지 나옵니다. 在这里会出现3个。 오순절 날이 이미 이름에. 五旬节已经到了， 그 뒤에 뭐 나옵니까? 在那后面有什么？ 로마에서 온 나그네. 是从罗马来的客旅。 너희 자녀는 예언할 것이요 꿈을 꿀 것이요 환상을 보리라. 你们的儿女要说预言，要做异梦，要看见异象。 뭡니까? 这是意味着什么？ 확실한 미래가 나옵니다. 是出现了确实的未来。 이걸 보고 하나님이 주신 7 망대라는 겁니다. 把这个叫做神所赐的期望 이걸 楼， 딱 준 거예요. 是赐给了这个。 여러분들이 이 언약 붙잡고 기도하시다가 응답받으셔야 돼요. 大家要持进这个圣约祷告当中蒙应允。 여기에서 시대적인 전도자 바울을 만나게 됩니다. 在这里遇见了时代性的传道者保罗， 이때부터 생을 걸고 같이 전도하게 从 됩니다. 这个时候起献出性命，一同传 이게 道。 고린도를 뒤바꾸게 되는 겁니다. 这件事颠覆了哥林多地区。 그래서 저는 후대에게 진짜 복음 능력 알게 만들면 어떻게 되겠습니까? 그걸 한 겁니다. 如果让后代真正明白福音的能力，他会怎样呢？是做了这件事。 렘넌트들이 지금 복음 깨닫고 기도 깨닫는다면 분명히 세계를 바꿉니다. 如果人们在现在能够明白福音和祷告，分明会改变世界。要教导这个， 고린도전서 16장 19절입니다. 哥林多前书16章19节 브리스가와 그 집에 있는 교회. 是百基拉还有他家里的教会。 브리스가는 고린도 교회만 살린 게 아니에요.
지역 살리는 교회. 那百基拉夫妇不仅救活了教会，也救活了地区， 이걸 보고 7 여정을 갔다는 把 겁니다. 这个叫做走了7个旅程， 응답 볼 겁니다. 받으셔야 돼요. 必然会到了应允，要蒙受应允。 바울은 세계복음 할 수 있는 큰 힘 얻은 게 브리스 부부 때문에 세계 살린 로마 교회를 살리게 保 됩니다. 罗能够得到成就世界福音的极大的力量，是因为百基拉夫妇他拯救了罗马的教会。 로마서 16장 25절 27절에 영세전에 감추어졌던 것을 주었다고 되어 罗 있어요. 马书16章25到27节显明了永过前隐 딱 藏了， 이대로입니다. 正是按照这一， 이런 성전을 짓고 이런 교회로 만드는 要 거예요. 建立这样的圣殿，要建立这样的教会。 역사 자료에 보면 하나님은 브리스가 아굴라 부부를 엄청난 경제 축복을 내렸단 말이에요. 根据历史的记载，神赐予百基拉夫妇极大的经济的祝福，只能这样。 미래를 준비하는 사람들, 他们蒙受的应允不是简单的应允，而是准备未来的人， 주를 사랑하는 자, 还有爱主的人， 복음 사랑하는 자, 爱福音的人， 교회 사랑하는 자를 쓰십니다. 而且使用爱教会的人，对吧？ 여러분이 복음 사랑하고 영혼 사랑하면요 파고 있게 됩니다. 你们爱福音、爱灵魂，就会有能力的。 이 축복이 이번 주간에 넘쳐나기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 愿这个祝福充满在这一周。 헛되지 않은 수고. 참 왕, 참 제사장, 참 선지자 되신 예수 그리스도 이름을 가지고 24시 신분과 권세를 누리는 집중 기도하게 하사 중요한 응답을 받는 한 주간 되게 하심을 감사드립니다. 영원한 문제를 해결하신 영세전 그리스도, 영원한 구원을 이루신 성육신하신 그리스도, 지금도 역사하시는 부활하신 그리스도, 미래 문제를 해결하신 재림주로 오실 그리스도, 우리에게 죄 문제를 해결받고 영원한 천국 시민권을 주신 심판주 그리스도를 고백하고 그 응답을 누리는, 체험하는, 증거 있는 한 주간이 되게 하옵소서. 지역 살리는 제자운동. 하나님께서 이루시는 절대 언약, 세계복음화와 지역복음화 속에 있게 하신 하나님께 감사드립니다. 현장에서 제자와 버려진 사명자를 찾아 망대를 세우고 하나님께서 준비해 놓으신 지역 살릴 제자를 찾게 하옵소서. 하나님의 살아계심을 날마다 체험하고 하나님께서 시작하신 되어지는 전도운동에 쓰임받게 하옵소서. 12가지 문제 속에 있던 우리를 복음의 능력으로 구원하시고 우리에게 주신 신분과 권세를 날마다 기도로 누리게 하옵소서. 5가지 확신을 가지고 예수 그리스도 이름의 권세로 치유와 응답을 확인하게 하옵소서. 문제가 왔을 때 언약과 기도로 집중하고 하나님께서 문을 여실 때까지 믿음으로 기다리며 문 여실 때 믿음으로 도전하게 하옵소서. 아굴라 브리스가가 지은 교회. 무슨 일이 생겨도 그리스도로 답을 내고 24 기도 속에서 마가다락방에 일어났던 역사를 체험하며 평생의 응답 가지고 이 시대 로마 살릴 교회 세우는 축복 주심을 감사드립니다. 내가 먼저 마가다락방에서 일어난 갈보리산, 감남산, 마가다락방의 역사를 체험하고 교회를 섬기게 하옵소서. 세계를 바꾸는 이 시대의 고린도 교회를 세우게 하옵소서. 전 세계 주를 사랑하는 제자들과 함께 이 시대 로마 교회를 살리며 미래를 준비하는 축복을 누리게 하옵소서.
성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기드온과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 새롭게 구성된 건축위원들이 성령인도 받게 하옵소서. 시공사 세계산업주식회사의 현장 소장, 공무, 협력업체와 예비된 만남을 주옵소서. 원활한 재정 확보와 새로운 건축 방향에 전 성도가 원네스 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.